आवाम नाल राबता रखना एक इबादत है। उस नज़रिए नाल चल रहे हैं और इंशाअल्लाह साडी खिदमत जिले गुजरात च नहीं असीं पंजाब विच भी कवांगे कोई भी MPA कोई MNA इस लैवल की ना खिदमत कर सकता है ना कोई करता है। दोस्त साडे नाल टिकट का मुतालबा नहीं किया पूरे हल्के च। उन्हें कहा कि तुसीं खलोवो काफ वल्लों, तुसीं खलोवो मीम वल्लों, तुसीं खलोवो जी वल्लों। असीं तुहाडे नाल आज़ाद लड़ के 37,000 वोट के अगर हल्के च लिया ना साडी मेहनत का फल मेरे मालक देने कोई किसी बंदे नहीं देना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਤਾਰਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਅਖਤਰ ਯਾਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਲਕਾ PP3 ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਛੁਡਾਈਏ। ਬਾਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇਫਤਿਤਾਹ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇਫਤਿਤਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ ग्लोबल। कहा जाता है कि सियासत भी इबादत है। इसकी अमली मिसाल आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी मुराद रनिया बरादरान में से चौधरी अखलाक अहमद रनिया हैं। नाजरीन, इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर, अवामी खिदमात का जज्बा इनके अंदर कूट कूट कर भरा है। आज हम इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? बेहतरीन जनाब। सर, आप देखा जाता है कि इक़्तिदार में इंसान आता है, सियासत में आके इक़्तिदार में आता है तो वो अवामी खिदमत करता है, लेकिन आप इक़्तिदार में ना होने के बावजूद भी अवामी खिदमत का जज्बा जारी रखते हैं। सर, ये जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुआ और ये जज्बा आपको कहाँ से मिला? देखो जी, सब तो पहले तो मैं अपने भाई इजाज साहब का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने ये रस्ता अपनाया है। और इस रस्ते च पैण के बाद सानू सारिਆਂ ਨੂੰ महसूस होया कि खिदमत करनी इबादत है। चाहे सियासत इलैक्शन जीतो या हारो, आवाम नाल राबता रखना एक इबादत है। उस नज़रिए नाल चल रहे हैं और इंशाअल्लाह साडी खिदमत जिले गुजरात च नहीं असीं पंजाब विच भी कवांगे कोई भी MPA कोई MNA इस लैवल की ना खिदमत कर सकता है ना कोई करता है। जी ठीक हो गया चौधरी साहब। चौधरी साहब, मेरा अगला सवाल तुहाडे नाल है वे कि ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ PP3 ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਰਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਾਏ MPA ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਤ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ कि ऐतकी भी टिकट तो इलैक्शन लड़ना दे आज़ाद नहीं लड़ लेंगे। जे आज़ाद भी लड़ना पिया ये हर अवाम के सामने, हर कैंडीडेट के सामने कि पिछला 14 ਨੂੰ इलैक्शन होंदा तो आज़ाद लड़ना जिहदे छड्डनी निशान सी साडी। और किसी बंदे भी ये नहीं किया कि रनिया बरादरान के वोट घट ने या उन्होंने अवाम पिछे हटी है। किसी भी दोस्त साडे नाल टिकट का मुतालबा नहीं किया पूरे हल्के च। उन्हें कहा कि तुसीं खलोवो काफ वल्लों, तुसीं खलोवो मीम वल्लों, तुसीं खलोवो जी वल्लों। असीं तुहाडे नाल हां। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੌਧਰੀ ਨਦੀਮ ਅਸਗਰ ਖਾਇਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਰਕ ਡੀਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟਫ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਕੇ 37,000 ਵੋਟ ਲਏ। ਅਗਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਤਾਰਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਅਖਤਰ ਯਾਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹਲਕਾ PP3 ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਸਿਰ ਛੁਡਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਆਵੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇਫਤਿਤਾਹ ਕਦੀ ਕਿਹੜੇ ਇਫਤਿਤਾਹ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल। अच्छा चौधरी साहब, बासूरत अगर तुसी इलैक्शन नहीं जीत पाते तो यह जो अवामी खिदमत का जज्बा है तुहाडा जारी रहेगा? देखो जी, ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं ना। ये तो तुहानू पिछले 2 इलैक्शनों में दस दिता कि असीं इलैक्शन जितने नाल खिदमत करते तो पिछे ही छड्ड देंदे ना। असीं अल्लाह दे हुक्म नाल जेहड़े देड़े याती है
ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। जी माशाल्लाह चौधरी साहब बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा चौधरी साहब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਮਖਸੂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਮਨ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀਰੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਫਿਲਮ 250-300 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੋਗੇ, ਖਸੂਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਬਾਏ ਨਾਮ ਠੇਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਏ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਲੇ ਮੂਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਨਏ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਨਾ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नाज़रीन ऐसी चौधरी अखलाक अहमद रनिया साहब, नाज़रीन इस गल की हकीकत है कि इस चाहे इकतदार होण या ना होण, लेकिन अवामी खिदमत का जज्बा और चाहे थाने कचहरी का काम होवे, चाहे किसी का फाइनैशियल प्रॉब्लम होवे, वो हमेशा उन्हां नाल टुरदे ने, अवाम दे नाल टुरदे ने, अवाम की खिदमत पेश रहिंदे ने। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫ਼ਿਜ਼।